गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, फरीथी एकवार નીલમાધવ यूट्यूब चैनल में हूँ परमार रविन्द्रसिंह નીલમાધવ शाळा परिवार वती हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। धोरण 12 चैप्टर नंबर 2 वृद्धि अने विकासना निर्देशको। अगाउना विडियो में विद्यार्थी मित्रों आपणे वृद्धि अने विकासनी प्रस्तावना, आर्थिक वृद्धिनो अर्थ अने तेनी बे व्याख्याओ, त्यार पछी एनी 4 मर्यादाओ आपणे जोई गयेला। आजे आपणे आर्थिक विकासनो अर्थ, तो विकास एटले आर्थिक विकास। आजे एशिया, आफ्रिका अने लेटिन अमेरिकाना देशो आर्थिक विकास माटे खूब ज सक्रिय बन्या छे, त्यारे આપણે સમજવું જોઈએ કે ખરેખર આર્થિક વિકાસ શું છે। આર્થિક વિકાસ એક પ્રક્રિયા છે અને તે સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે। આર્થિક સુખાકારી પ્રાપ્ત કરવાનું એક સાધન છે। આર્થિક વિકાસ એ શું છે? સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે અને આર્થિક સુખાકારી પ્રાપ્ત કરવા માટેનું સાધન છે। તેથી आर्थिक विकास शब्दनो व्याप एटलो मोटो छे कि आर्थिक विकास में आर्थिक वृद्धि, आर्थिक सुखाकारी अने आर्थिक प्रगतिनो पण समावेश थाय छे। आपणे पूछाय एक वाक्य में कि आर्थिक विकास में कया 3 शब्दों समावेश थाय छे? आर्थिक विकास में आर्थिक वृद्धि, आर्थिक सुखाकारी अने आर्थिक प्रगति, आ 3 बाबतों समावेश थाय छे। वृद्धि, सुखाकारी अने प्रगतिनो समावेश थाय छे। हवे आर्थिक विकास ज्यारे थाय छे त्यारे केवा प्रकारनुं परिवर्तन आवे छे? आर्थिक विकास दरमियान देशनी वास्तविक राष्ट्रीय आवक वधे छे, जेने कारणे वास्तविक माथादीठ आवक वधे छे, पण मात्र परिमाणात्मक परिवर्तन नथी। आर्थिक विकास ए मात्र परिमाणात्मक फेरफार ज नहीं, परंतु एमां आवकना वधारानी साथे साथे केटलाक गुणात्मक फेरफारो पण थाय छे। अगाऊ आपणे आर्थिक वृद्धिनो ख्याल जोई गयेला कि वृद्धि एटले चीजवस्तुओ अने सेवाओना कुल उत्पादनमां वधारो, परंतु विकास ए वृद्धि करता कंईक विशेष छे। એટલા માટે કહેવાય છે કે આર્થિક વિકાસ એ બહુમુખી પ્રક્રિયા છે અને જ્યારે આ વિકાસની પ્રક્રિયા થાય છે ત્યારે દેશમાં જે ગુણાત્મક પરિવર્તન, ગુણાત્મક ફેરફારો કયા? પહેલું ગુણાત્મક ફેરફાર, આર્થિક અને સામાજિક માળખું બદલાય છે। એટલે આર્થિક પ્રગતિની સાથે સાથે સામાજિક ક્ષેત્રમાં પણ પ્રગતિ થાય છે અને તેથી રાષ્ટ્રીય આવકનું માળખું बदलाय छे। पण ज्यारे आवक में फेरफारो थाय छे, आवक वधे छे, तो कई रीते? तो के आवक वधे छे पण खेती क्षेत्रनो टकावारी हिस्सो घटे छे अने उद्योग अने सेवा क्षेत्रनो फाळो वधे छे। ग्राम्य विस्तारोमां मोटे भागे लोको खेती क्षेत्र में रोजगारी प्राप्त करे छे, परंतु खेती क्षेत्र में एक प्रचंड बेरोजगारी जोवा मळे छे। खेती क्षेत्र में कई बेरोजगारी जोवा मळे? प्रचंड बेरोजगारी जोवा मळे। अने जे लोको प्रचंड बेरोजगार होय छे ए श्रमिको बीजा क्षेत्रों में रोजगारी मेळववा माटे जाय छे, कारण के खेती क्षेत्र में नवी नवी आधुनिक टेक्नोलॉजी अमल में आवे छे, जेने कारणे समय अने श्रमनी बचत थाय छे। समय अने खर्च बचे छे। नवा नवा बियारणो शोधाय छे, जेने कारणे उत्पादन अने वहेंचणीनुं संस्थाकीय माळखुं बदलाय छे। आ बधा माळखाकीय परिवर्तनोने कारणे गरीबी, बेकारी अने असमानता पण घटे छे। आ थई आर्थिक विकासनी सामान्य समजूती। हवे आपणे आर्थिक विकासनी व्याख्याओ समजीशुं। एनी पहली व्याख्या छे
માઇકલ ટોડેરો નામના અર્થશાસ્ત્રી આપેલી છે. એમણે કહ્યું છે કે આર્થિક વિકાસ એ બહુપરિમાણીય પ્રક્રિયા છે, બહુમુખી પ્રક્રિયા છે. પ્રસ્તાવનામાં પણ આપણે જોઈ ગયેલા છે કે આર્થિક વિકાસ એ વૃદ્ધિ કરતાં કંઈક વિશેષ બહુમુખી પ્રક્રિયા છે. માત્ર પરિમાણાત્મક નહીં, સાથે સાથે ગુણાત્મક પણ ફેરફારો થાય છે. એટલે જે ગુણાત્મક ફેરફારો થાય છે એ બહુપરિમાણીય પ્રક્રિયા કહેવાય. એટલે ટૂંકી અને સરળ વ્યાખ્યા માઇકલ ટોડેરો નામના અર્થશાસ્ત્રીએ આપી છે કે આર્થિક વિકાસ એ બહુપરિમાણીય પ્રક્રિયા છે. ત્યાર પછી આપણે બીજી ડેફિનેશન એની જોઈશું. બીજી ડેફિનેશન આપી છે G.M. મેયર નામના અર્થશાસ્ત્રીએ. એમને વ્યાખ્યા સમજાવતા કહ્યું છે કે આર્થિક વિકાસ એવી પ્રક્રિયા છે કે જેમાં ગરીબી રેખા નીચેની વસ્તીમાં વધારો ન થાય. બરાબર સમજો. આર્થિક વિકાસ એવી પ્રક્રિયા છે કે જેમાં ગરીબી રેખા નીચે જે જીવતા લોકો છે એની વસ્તીમાં વધારો ન થાય. બીજું, આવકની વહેંચણી વધુ અસમાન ન બને, અસમાનતા ધારણ ન કરે. આ બંને શરતોને આધીન રહીને જો દેશની માથાદીઠ વાસ્તવિક આવકમાં લાંબા સમયગાળા સુધી જો વધારો થાય તો એને કહેવાય આર્થિક વિકાસ. બહુ સરસ ડેફિનેશન આપી છે G.M. મેયરે. બે શરતો. આર્થિક વિકાસ એવી પ્રક્રિયા છે જેમાં બે શરતોનું પાલન કરવાનું છે, થવું જોઈએ બે શરતોનું પાલન. એક શરત, ગરીબી રેખા નીચે જે લોકો જીવે છે એની વસ્તીમાં વધારો ન થાય અને આવકની જે વહેંચણી છે એ વધુ અસમાન ન બને. આ બંને શરતોનું પાલન થાય અને દેશની માથાદીઠ વાસ્તવિક આવકમાં જો લાંબા સમયગાળા સુધી વધારો થાય તો એને કહેવાય આર્થિક વિકાસ. બહુ સરસ વ્યાખ્યા આપેલી છે, સમજવા જેવી છે. બે શરતો યાદ રાખજો. G.M. મેયરે આર્થિક વિકાસની જે વ્યાખ્યા આપી છે તેમાં. બરાબર. આગળ ત્રીજી ડેફિનેશન આપી છે મેકલપ નામના અર્થશાસ્ત્રીએ. મેકલપ કહે છે કે આર્થિક વિકાસ એ શું છે, આર્થિક વિકાસ ક્યારે થઈ રહ્યો છે એમ કહેવાય તો એમને કીધું છે કે વસ્તી સ્થિર હોય કે સતત વધતી હોય. વસ્તી સ્થિર હોય કે સતત વધતી હોય, પરંતુ ઉત્પાદનના સાધનો તથા ઉત્પાદનની રીતમાં. મેકલપે જે વ્યાખ્યા આપેલી છે કે વસ્તી સ્થિર હોય કે સતત વધતી હોય, પરંતુ ઉત્પાદનના સાધનો તથા ઉત્પાદનની રીતમાં ફેરફાર જન્માવતી એવી પ્રક્રિયા છે કે જેને લીધે માથાદીઠ આવકમાં સતત વધારો થતો હોય. માથાદીઠ આવકમાં સતત વધારો થતો હોય અને એને કારણે લોકોનું જીવન ધોરણ ઊંચું જતું હોય તો દેશનો આર્થિક વિકાસ થઈ રહ્યો છે તેમ કહેવાય. મેકલકે આપેલી વ્યાખ્યા એને ફરીથી સમજીશું. વસ્તી સ્થિર હોય કે સતત વધતી હોય, પરંતુ ઉત્પાદનના સાધનો તથા. આપણે આર્થિક વિકાસની વ્યાખ્યાઓ જોતા હતા. એની છેલ્લી વ્યાખ્યા મેકલપે આપેલી વ્યાખ્યા કે વસ્તી સ્થિર હોય કે વસ્તી સ્થિર હોય કે સતત વધતી હોય, પરંતુ ઉત્પાદનના સાધનો તથા ઉત્પાદનની રીતમાં ફેરફાર જન્માવતી એવી પ્રક્રિયા કે જેને લીધે માથાદીઠ આવકમાં સતત વધારો થાય અને લોકોના જીવન ધોરણમાં સુધારો થાય, અર્થાત લોકોનું જીવન ધોરણ ઊંચું જતું હોય તો એમ કહેવાય કે દેશનો આર્થિક વિકાસ થઈ રહ્યો છે. ત્યાર પછી આપણે જોઈશું આર્થિક વિકાસના લક્ષણો. આર્થિક વિકાસના 7 લક્ષણો છે. એમાં સર્વપ્રથમ લક્ષણની આપણે વાત કરીશું
કે આર્થિક વિકાસ એ સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે. કેવી પ્રક્રિયા છે? સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે. આ પ્રક્રિયા ચોક્કસ દિશામાં અને નિયત ક્રમમાં શરૂઆતમાં ધીમી અને મજબૂત પ્રક્રિયા છે. અને કોઈપણ દેશમાં વિકાસની પ્રક્રિયા શરૂ કરવાનું કામ સરળ છે, પરંતુ એ વિકાસની પ્રક્રિયાને શરૂ થયા પછી એને જાળવી રાખવાનું કામ મુશ્કેલ છે. સામાન્ય રીતે વિકાસની પ્રક્રિયા શરૂઆતમાં ઝડપી હોય, પણ સમય જતાં આ પ્રક્રિયા ધીમી પડે છે. એટલે આર્થિક વિકાસ એ સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે. બીજું લક્ષણ, પરિમાણાત્મક અને ગુણાત્મક પરિવર્તન થાય છે. આર્થિક વિકાસની જે પ્રક્રિયા છે એ આર્થિક વિકાસની પ્રક્રિયામાં પરિમાણાત્મક અને ગુણાત્મક પરિવર્તન થાય છે. પરિમાણાત્મક એટલે કે ઉત્પાદનમાં વધારો, અને ગુણાત્મક એટલે કે નવા સંશોધનો દ્વારા વસ્તુની ગુણવત્તામાં જે સુધારો થાય એ ગુણાત્મક પરિવર્તન છે. અને આ જે ગુણાત્મક પરિવર્તનો થાય છે એ વધારે થાય છે. એટલા માટે કહેવાય છે કે આર્થિક વિકાસ એ પરિમાણાત્મક અને ગુણાત્મક પરિવર્તન થાય છે. ત્રીજું, માંગમાં પરિવર્તન આવે છે. જ્યારે આર્થિક વિકાસની પ્રક્રિયા થતી હોય ત્યારે વિકાસને કારણે લોકોની આવક વધે છે. આવક વધવાને કારણે લોકોની રુચિ બદલાય છે, જેને કારણે લોકોની માંગમાં બદલાવ આવે છે. પરંતુ આ વિકાસની જે પ્રક્રિયા છે, શરૂઆતના તબક્કામાં પ્રાથમિક વસ્તુની માંગ ઝડપથી વધે છે, અને ત્યારબાદ લોકોની પ્રાથમિક જીવન જરૂરિયાતની ચીજ વસ્તુઓ એ સંતોષાઈ જાય એની જરૂરિયાત. ત્યાર પછી લોકોની માંગ બદલાઈને કેવી માંગ બને છે? મોજ શોખની જરૂરિયાતો લોકો સંતોષે છે. સુખ સગવડની વસ્તુઓની માંગ વધારે છે. ત્યાર પછી ચોથું લક્ષણ, શ્રમની ગતિશીલતા વધે છે. આર્થિક વિકાસની જ્યારે પ્રક્રિયા થાય છે ત્યારે શ્રમની ગતિશીલતા વધે છે. ચોથું લક્ષણ કે આર્થિક વિકાસની પ્રક્રિયા દરમિયાન શિક્ષણનું પ્રમાણ વધે છે, અને શિક્ષણનું પ્રમાણ વધવાને કારણે શ્રમ એ વધુ ગતિશીલ બને છે. ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાંથી લોકો શહેરી વિસ્તારમાં રોજગારી મેળવવા માટે જાય છે, કારણ કે ગ્રામ્ય વિસ્તારના લોકોમાં શિક્ષણનું પ્રમાણ વધતા વધુ આવકની આશાએ, વધુ આવક કમાવાના હેતુથી એ લોકો શહેરી વિસ્તારમાં જાય છે. એટલે શ્રમની ગતિશીલતા શિક્ષણને કારણે વધે છે. ત્યાર પછી છે પાંચમું લક્ષણ, મૂડી સર્જનમાં વધારો થાય છે. વિકાસની પ્રક્રિયાને કારણે વસ્તુઓની માંગ સતત વધે છે, અને માંગ વધવાને કારણે એનો પુરવઠો પણ વધારવો પડે. અને પુરવઠો વધારવા માટે નવા સાહસિકો મૂડી રોકાણ કરે છે, મૂડી સર્જનમાં વધારો કરે છે. અને મૂડી રોકાણ વધવાથી પુરવઠો વધે છે. પુરવઠો વધવાથી જેટલી માંગ છે દેશમાં, એ માંગની જરૂરિયાતોને સંતોષી શકાય. એટલે આર્થિક વિકાસની પ્રક્રિયા દરમિયાન મૂડી સર્જનના દરમાં વધારો થાય છે. ત્યાર પછી છે છઠ્ઠું લક્ષણ, ટેકનોલોજીમાં ફેરફાર થાય છે. આર્થિક વિકાસની પ્રક્રિયા દરમિયાન નવી ટેકનોલોજી અમલમાં આવે છે. વિકાસ થતાં અગ્નિ અને પાણી ઉપર આધારિત જે ટેકનોલોજી હતી, એ ટેકનોલોજીને બદલે હવે નવી ટેકનોલોજી કોલસા અને લોખંડ ઉપર આધારિત ટેકનોલોજી અપનાવવામાં આવે છે. અને કોલસા લોખંડ ઉપર આધારિત ટેકનોલોજી જ્યારે અપનાવવામાં આવે, જેને કારણે વિકાસનો જે દર છે, આર્થિક વિકાસનો જે દર છે એ વધુ ઝડપી બને છે. આ થયું છઠ્ઠું લક્ષણ. અને સાતમું લક્ષણ છે, અમુક તબક્કા બાદ વિકાસની જે પ્રક્રિયા છે એ સ્વયંભૂ બને છે. એટલે સાતમું લક્ષણ છે, વિકાસની જે પ્રક્રિયા છે એ સ્વયંભૂ હોય છે. પરંતુ ક્યારે? વિકાસની પ્રક્રિયા જે છે એના અમુક તબક્કા પછી એ પ્રક્રિયા સ્વયંભૂ બને છે.
એટલે આ 7 લક્ષણો, અને ફરીથી એકવાર ટૂંકમાં હું રિપીટ કરી લઈશ. પહેલું લક્ષણ, આર્થિક વિકાસ એ સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે. ચોક્કસ દિશામાં ધીમી પરંતુ મજબૂત પ્રક્રિયા. આ વિકાસની પ્રક્રિયાનું કામ સરળ પરંતુ એને જાળવી રાખવાનું કાર્ય મુશ્કેલ છે. શરૂઆતમાં ઝડપી હોય અને ત્યાર પછી તે ધીમી પડે છે. બીજું લક્ષણ આપણે જોઈ ગયેલા પરિમાણાત્મક અને ગુણાત્મક પરિવર્તન. વિકાસની પ્રક્રિયામાં 2 પ્રકારના પરિવર્તન થાય, પરિમાણાત્મક અને ગુણાત્મક. પરિમાણાત્મક એટલે ઉત્પાદનમાં વધારો અને ગુણાત્મક એટલે વસ્તુની ગુણવત્તામાં સુધારો. ત્રીજું, માંગમાં પરિવર્તન. વિકાસ થવાને કારણે લોકોની આવક વધે. લોકોની આવક વધે એટલે લોકોના જે શોખ છે, રસ રુચિ છે એ બદલાય છે, પરિણામે માંગ બદલાય છે. શરૂઆતમાં પ્રાથમિક ચીજવસ્તુની માંગ હોય અને ત્યાર પછી મોજ શોખની ચીજવસ્તુઓની માંગ વધે છે. ચોથું, શ્રમની ગતિશીલતા વધે છે. શિક્ષણને કારણે શ્રમની ગતિશીલતા વધે છે. પાંચમું, મૂડી સર્જનમાં વધારો. વસ્તુઓની માંગ વધવાને કારણે નવા નવા સાહસિકો એ મૂડી સર્જન અને મૂડી રોકાણનો જે દર છે એમાં મોટા પ્રમાણમાં વધારો કરે છે, જેથી મૂડી સર્જનમાં વધારો થાય છે. છઠ્ઠું લક્ષણ, ટેકનોલોજીમાં ફેરફાર. પહેલી પદ્ધતિ ટેકનોલોજીની અગ્નિ અને પાણી ઉપર આધારિત, હવે એને બદલે કોલસા અને લોખંડ ઉપર આધારિત ટેકનોલોજી અપનાવવામાં આવે તો વિકાસ દર ઝડપી બને. અને સાતમું, વિકાસની જે પ્રક્રિયા છે એ સ્વયંભૂ હોય છે. વિકાસની પ્રક્રિયામાં અમુક તબક્કાઓ પૂર્ણ થયા પછી એ વિકાસની પ્રક્રિયા સ્વયં પોતાની જાતે આગળ વધે છે. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ.